المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفس الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده فأصلح فأنه غفور رحيم. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لام را كافها يا عين صاد حميم عين سين قاف. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن عن عرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. اللهم إنك تعلم أني بالجهالة معروف وأنت بالعلم موصوف وقد وسعت كل شيء من جهالتي بعلمك فسع ذلك برحمتك كما وسعته بعلمك واغفر لي فإنك على كل شيء قدير. يا الله يا مالك يا وهاب هب لنا من نعمك ما علمت لنا به رضاك واقتنا كسوة تقينا بها من الفتن في جميع عطاياك وقدسنا بها عن كل وصف يوجب نقصا مما استأثرت به في علمك عمن سواك. يا الله يا عظيم يا علي يا كبير نسألك الفقر مما سواك والغنى بك حتى لا نشهد إلا إياك. والطف بنا فيما لطفا علمته يصلح لمن والاك. واقتنا جلابيب العصمة في الأنفاس واللحظات واجعلنا عبيدا لك في جميع الحالات. وعلمنا من لدنك علما نصير به كاملين في المحيا والممات. اللهم أنت الحميد رب المجيد الفعال لما تريد تعلم فرحنا بماذا ولماذا وعلى ماذا وتعلم حزننا كذلك. وقد أوجبت كون ما أردته فينا ومنا ولا نسألك دفع ما تريد ولكن نسألك التأييد بروح من عندك فيما تريد. فما أيت أنبياءك ورسلك وخاصة الصديقين من خلقك إنك على كل شيء قدير. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فهنيئا لمن عرفك ورضي من قضائك والويل لمن لم يعرفك بل الويل ثم الويل لمن أقر بوحدانيتك ولم يرضى بأحكامك. اللهم إن القوم قد حكمت عليهم بالذل حتى عزوا وحكمت عليهم بالفقد حتى وجدوا فكل عز يمنع دونك فنسألك بداه ذلا تسعه لطائف رحمتك وكل وجد يحجب عنك فنسألك عوضه فقدا تسعه أنوار محبتك فإنه قد ظهرت السعادة على من أحببته وظهرت الشقاوة على من غيرك ملكه. فهب لنا من مواهب السعداء وأعصمنا من موارد الأشقياء. اللهم إنا قد عجزنا عن دفع الضر عن أنفسنا من حيث تعلم بما نعلم فكيف لا نعجز عن ذلك من حيث لا نعلم بما لا نعلم. وقد أمرتنا ونهيتنا والمدح والذم ألزمتنا فأخو الصلاح من أصلحته وأخو الفساد من أضللته وسعيد حقا من أغنيته عن السؤال منك وشقي حقا من خرجته مع كثرة السؤال لك فأغننا بفضلك عن سؤالنا منك ولا تحرمنا من رحمتك مع كثرة سؤالنا لك. واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا شديد البطش يا جبار يا قهار يا حكيم
نعوذ بك من شر ما خلقت ونعوذ بك من ظلمة ما أبدأت ونعوذ بك من كيد النفوس فيما قدرت وأردت ونعوذ بك من شر الحساد على ما أنعمت ونسألك عز الدنيا والآخرة كما سألك نبيك محمد عز الدنيا بالإيمان والمعرفة وعز الآخرة باللقاء والمشاهدة إنك سميع قريب مجيب. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وصرفة يطرف بأهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أقسمت عليك ببسط يدك وكرم وجهك ونور عينك وكمال أعينك أن تعطينا خير ما نفذت به مشيئتك وتعلقت به قدرتك وجرى به قلمك وأحاط به علمك واكفنا شر ما هو ضد لذلك وأكمل لنا ديننا وأتمم علينا نعمتك وهب لنا الحكمة البالغة الحياة الطيبة والموتة الحسنة وتولي قبض أرواحنا بيدك وحل بيننا وبين غيرك في البرزخ وما قبله وما بعده بنور ذاتك وعظيم قدرتك وجميل فضلك إنك على كل شيء قدير. يا الله يا عليم يا عظيم يا حليم يا حكيم يا كريم يا سميع يا قريب يا مجيب يا ودود قل بيننا وبين فتنة الدنيا والنساء والغفلة والشهوات وظلم العباد وسوء الخلق واغفر لنا ذنوبنا واقض عنا سيئاتنا واكشف عنا السوء ونجنا من الغم واجعلنا منه فرجا ومخرجا إنك على كل شيء قدير. يا الله يا الله يا الله يا لطيف يا رزاق يا قوي يا عزيز لك مخالف السماوات والأرض تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر فبسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمك ومن حلمك ما يسعنا به عفوك واختم لنا بالسعادة التي قدرت بها لأوليائك واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك وزحزحنا في الدنيا عن نار شهوة وأدخلنا بفضلك في ميادين الرحمة واقصنا من نورك جلابيب العصمة واجعل لنا ظهيرا من عقولنا ومهيمنا من أرواحنا ومسخرا من أنفسنا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا وهب لنا مشاهدة تفهمها مكالمة وافتح أسماعنا وأبصارنا واذكرنا إذا غفلنا عنك بأحسن ما تذكرنا به إذا ذكرناك وارحمنا إذا عصيناك بأتم ما ترحمنا به إذا أطعناك واغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر والطف بنا لطفا يحجبنا عن غيرك ولا يحجبنا عنك فإنك بكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك وقلبا منعما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك وأعطنا مع ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما أخبر به رسولك حسب ما علمته بعلمك وأغننا بلا سبب وجعلنا سبب الغنى لأوليائك وبرزخا بينهم وبين أعدائك إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس
اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك التوبة الكاملة، والمغفرة الشاملة، والمحبة الجامعة، والخلة الصافية، والمعرفة الواسعة، والأنوار الساطعة، والشفاعة القائمة، والحجة البالغة، والدرجة العالية. وفك وثاقنا من المعصية، ورهاننا من النقمة بمواهب المنة. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها، ونعوذ بك من المعصية وأسبابها، وذكرنا بالخوف منك قبل هجوم خطراتها، وحملنا على النجاة منها، ومن التفكر في طرائقها، وامحو من قلوبنا حلاوة ما اجتنيناه منها، واستبدلها بالكراهة لها، والطعم لما هو بضدها، وأفد علينا من بحر كرمك وجودك وعفوك، حتى نخرج من الدنيا على السلامة من وبالها، واجعلنا عند الموت ناطقين بالشهادة عالمين بها، واجعلنا عند الموت ناطقين بالشهادة عالمين بها، واجعلنا عند الموت ناطقين بالشهادة عالمين بها. وارحم بنا رأفة الحبيب بحبيبه عند الشدائد ونزولها، وأرحنا من هموم الدنيا وغمومها بالروح والريحان إلى الجنة ونعيمها. اللهم إنا نسألك توبة سابقة منك إلينا، لتكون توبتنا تابعة إليك منا، وهب لنا التلقي منك كتلقي آدم منك الكلمات، ليكون قدوة لولده في التوبة والأعمال الصالحات، وباعد بيننا وبين العناد والإصرار والشبه بإبليس رأس النوى، واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت، ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت، فالإحسان لا ينفع مع البغض منك، والإساءة لا تضر مع الحب منك. وقد أبهمت الأمر علينا لنرجو ونخاف، فآمن خوفنا ولا تخيب رجاءنا، وأعطنا سكنا، فقد أعطيتنا الإيمان من قبل أن نسألك، وكتبت وحببت وزينت وكرهت وأطلقت الألسن بما به ترجمت. فنعم الرب أنت، فلك الحمد على ما أنعمت، واغفر لنا ولا تعاقبنا بالسلب بعد العطاء، ولا بكفران النعم وحرمان الرضا. اللهم ردنا بقضائك، وصبرنا على طاعتك وعن معصيتك، وعن الشهوات الموجبات للنقص والبعد عنك، وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف غيرك ولا نرجو غيرك ولا نحب غيرك ولا نعبد شيئا سواك، وأوزعنا شكر نعمائك، وغطنا برداء عافيتك، وانصرنا باليقين والتوكل عليك، وأسر وجوهنا بنور صفاتك، وأضحكنا وبشرنا يوم القيامة بين أوليائك، واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا، وامنعنا برحمتك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا نعم المجيب، يا نعم المجيب، يا نعم المجيب، يا من هو في علوه قريب، يا ذا الجلال والإكرام، يا محيط بالليالي والأيام. أشكو إليك من غم الحجاب وسوء الحساب،
وشدة العذاب، وإن ذلك لواقع ما له من دافع إن لم ترحمني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولقد شكا إليك يعقوب فخلصته من حزنه ورددت عليه ما ذهب من بصره وجمعت بينه وبين ولده. ولقد ناداك نوح من قبل فنجيته من كربه. ولقد ناداك أيوب من بعد فكشفت ما به من ضره. ولقد ناداك يونس فنجيته من غمه. ولقد ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه. ولقد علمت ما نزل بإبراهيم فأنقذته من نار عدوه وأنجيت لوطا وأهله من العذاب النازل بقومه. فها أنا ذا عبدك إن تعذبني بجميع ما علمت من عذابك فأنا حقيق به، وإن ترحمني كما رحمتهم مع عظيم إجرامي فأنت أولى بذلك وأحق من أكرم به. فليس كرمك مخصوصا بمن أطاعك وأقبل عليك بل هو مبذول بالسبق لمن شئت من خلقك وإن عصاك وأعرض عنك. وليس من الكرم ألا تحسن إلا لمن أحسن إليك وأنت المفضال الغني، بل من الكرم أن تحسن إلى من أساء إليك وأنت الرحيم العليم. كيف وقد أمرتنا أن نحسن إلى من أساء إلينا فأنت أولى بذلك منا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا من هو يا هو إن لم نكن برحمتك أهلا أن ننالها فرحمتك أهل أن تنالنا يا رباه يا مولاه يا مغيث من عصاه يا رباه يا مولاه يا مغيث من عصاه يا رباه يا مولاه يا مغيث من عصاه. أغثنا 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 يا رب يا كريم ارحمنا يا بر يا رحيم يا من وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. أسألك الإيمان بحفظك إيمانا يسكن به قلبي من هم الرزق وخوف الخلق، واقرب مني قربا تمحق به عني كل حجاب. وحقه عن إبراهيم خليلك فلم يحتج لجبريل رسولك ولا لسؤاله منك، وأجبته بذلك عن نار عدوه. وكيف لا يحجب عن مضرة الأعداء من غيبته عن منفعة الأحباء؟ كلا إني أسألك أن تغيبني بقربك مني حتى لا أرى ولا أسمع ولا أحس بقرب شيء ولا ببعد عني إنك على كل شيء قدير. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن ساداتنا الخلفاء الراشدين
سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي ورضي اللهم عن سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأمهما سيدنا فاطمة الزهراء والأزواج النبي الطاهرة أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Sambungan kitab Nafat Rabbaniyah Manaqib Sadah Asyadzuliyah Ad-Qawiyah muka surat 84. Sambungan daripada silsilah guru, silsilah murabbi, silsilah sanad dalam tarekat Asyadzuliyah selepas Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Maka sanad tarbiyah itu turun kepada Sayyidi Abu Sulaiman Daud Al-Kabir bin Umar bin Makhala Al-Kahari As-Sakandari. Yang mana di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada beliau dari Imam Abu Sulaiman Daud Al-Kahari ini, di antara nikmat yang Allah turunkan beliau yaitu beliau berada dalam pentarbiyahan seorang murabbi al-kabir Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, sehingga Sayyidil Abu Sulaiman ini mendapat darajat Qutbu Al-Ghawth, bermaksud kedudukan beliau itu daripada kalangan awliya ila salihin, bahkan disebut beliau itu adalah Qutbul Awliya. Sebab itu disebut bagaimana Al-Imam Abu Sulaiman ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berguru kepada Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, seorang ulama yang sempurna ilmu syariatnya dan ilmu hakikatnya. Maka Sayyidi Abu Sulaiman pula disebut beliau adalah seorang yang menempuh perjalanan kerohanian itu untuk sampai derajat ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mendapat kejayaan yang cemerlang dalam menempuh perjalanan kerohanian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki kebaikan kepada seorang hamba itu, maka seorang hamba itu akan berjalan
kerohaniannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani disebut dalam kitab dia bahawa seseorang yang menempuh perjalanan kerohanian itu sebab jiwanya mendapat panggilan, mendapat sahutan, mendapat lambaian daripada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Mengikut kuatnya panggilan daripada hadrat Allah Subhanahu wa taala itu, maka itulah kuatnya seseorang berjalan menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang ada kekuatan untuk balik kampung, gaya balik kampung, waya balik kampung, tak tahu dia balik kampung tu jalan jam semua, sorry. Jadi kalau orang tu tak kuat panggilan dia, ada rasa lah. Dia gaya sini ayatnya. Tak kuat. Tapi kalau orang kuat panggilan dia, 12 jam lah. Dia. Weh, tahan. Kuatnya panggilan untuk balik tu. Bas semua tak ada. Lorikan. Tak apa lah. Sampai ada kuatnya nekat dia. Begitulah orang yang menempuh jalan kerohanian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak kuat panggilan itu, kita akan digoda oleh dunia ini. Malih dah, susah kata. Nyori naik kata. Kan dapat apa pun kata. Pergi jalan tu lah. Makna panggilan untuk pergi ke hadrat Allah Ta'ala tidak kuat. Maka daripada lamah malih lalang tu lah. Asal buat mujahadah. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Al-Imam Syekh Qadir Al-Jilani dia menyebut orang yang kembali ke hadrat Allah. Mana jalan makrifat ini kita bukan berjalan pada satu tempat yang asing, tak. Berjalan menuju hadrat Allah itu istilahkan kita balik kampung halaman kita. Sebab itu nikmat yang paling nikmat adalah balik kampung halaman. Allah Subhanahu wa taala jadikan satu nikmat semula jadi pada diri manusia itu kenikmatan balik kampung. Orang yang memahami nikmat balik kampung ni, itu yang ada istilah hujan nomeh negeri orang. Hujan apa? Negeri sini? Ya? Hujan batu negeri si, baik hujan nomeh negeri orang. Tak masa kata, hujan batu di sini pun dia akan balik, dia kata. Hujan emas di orang, hujan batu balik juga. Sebab apa? Dia dapat memahami nikmat, ada satu nikmat yang tak dapat cerita kat orang lah. Nikmat dia balik kampung. Walau kampung ni tak ada siapa lah. Tinggal rumah pesaka je. Contoh dia, ada satu nikmat yang Allah Ta'ala jadikan. Allah Subhanahu wa taala jadikan nikmat tu. Balik kampung ni Allah Ta'ala jadikan nikmat tu. Bermaksud balik kampung ni salah satu nikmat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala jadikan di dunia ini pelbagai nikmat. Supaya kita faham. Kalau kita jenis orang yang tak faham nikmat, maka kita tak dapat nak nilai nikmat syurga itu. Sebab itu nikmat-nikmat syurga itu ada nikmat yang sepertinya di dunia ini. Berkahwin, makan buah-buahan. Jadi kalau tak kita tak faham buah-buahan dalam syurga, maka Allah Ta'ala jadikan buah pisang, buah anggur, supaya dapat kita tahu bahawa anggur di syurga lagi lazat. Apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salati annal jannatin tajri min tahtil anhar wa masakin fi jannati kullama ruziqu minha min samarati rizqa qalu hadza rizqna min qabl.
Allah Ta'ala sebut dalam Quran, apabila manusia masuk syurga nanti, kullama ruzuqu minha min samarah, setiap kali manusia itu menikmati nikmat syurga itu, apa manusia kata? Kullama ruzuqu minha min samarah qalu, manusia dalam syurga itu qalu hadza ruziqna min qabl. Oh, macam inilah kita diberi rezeki Allah Ta'ala di dunia dahulu. Ada buah pisang, ada buah anggur. Supaya kita dapat mengetahui bahawa di sana tu lebih lazat buah-buahan dia. Kalau kita tak pernah rasa susu, macam mana Tuhan nak umpamakan bahawa dalam syurga itu ada sungai susu? Kalau kita tak pernah makan madu, macam mana kita nak tahu bahawa di syurga itu ada nikmat madu dan sebagainya? Macam madu, tapi madu sana lebih hebat. Min asalin musaffa disebut. Asal yang madu yang suci. Madu yang suci daripada lilin dan sebagainya. Jadi adanya nikmat-nikmat yang Tuhan bagi tahu di dunia ini. Di antara nikmat yang Tuhan ajar kita, nikmat balik kampung. Itu nikmat. Apa saja namakan nikmat, maka itu nikmat. Di dunia ini kita dengar, telinga kita lagu-lagu orang nyanyi. Oh, sedap betul orang nyanyi. Bermaksud kita faham bahawa telinga kita juga ada nikmat mendengar lagu-lagu yang hebat. Dalam syurga lagi hebat. Dia punya nyanyi-nyanyian dia. Pandangan mata dan sebagainya. Apa sahaja nikmat yang pernah kita rasa. Oi, wanginya, minyak wangi ni gaharu. Kita tahu nikmat bau, nikmat telinga. Supaya kita tahu bahawa dalam syurga itu lagi besar nikmat dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita nikmat balik kampung, nikmat balik kampung. Ya. Sebab itu disebut bahawa di antara nikmat syurga disebut dalam kitab, bila kita masuk syurga nanti kita akan rasa inilah kampung kita yang asal. Lebih lagi kita rasa duduk jompul ni. Kita orang jompul sekali balik, seronok bila kat jompul ni. Dapat makan apa? Entah, jompul dapat makan pekpok. Pekpok lama betul tak kono dah. Tak kono apa? Tak kono namanya rojak. Kan? Kalau tuan pernah merantau tahu pula. Merantau mosi. Sekali balik, oi, teringin tu nak makan rojak pergi kelulut nak. Lama tu kan. Teringin. Sebab apa? Sebab rasa nikmat. Rasa lama nikmatnya balik kampung. Poi bahau tengok, ui lama betul tengok bukan bahau kecil-kecil ni sinilah duduk dia. Maka dikata ulama bila masuk syurga nanti kita akan rasa inilah kampung kita yang lama dah kita tinggal. Rindu betul rasa dia. Disebut macam tu. Dan apabila kita disambut oleh penghuni syurga tu tak sabar-sabar nak menunggu kedatangan kita. Sebab dalam syurga, penghuni syurga dia tahu dia ada tuan yang akan masuk. Penghuni syurga tu dia tahu bahawa dia ada tuan yang akan datang. Mereka nanti kedatangan kita. Dan bila kita masuk syurga, mereka menyambut kita. Dan kita pun rasa, oh lama betul tak jumpa dia. Nikmat balik tanah air nama dia. Seronok betul. Jadi syurga tu dua keseronokan. Kalau kita pergi negara orang, tak rasa nikmat cantik negara orang tu. Kita pergi Jepun, woi selawar-lawar Jepun tu. Dia punya pemandangan bersih lawa. Tapi kat Jepun tak ada rojak, tak ada. Contoh kan. Dia ada sushi je. Sushi ke apa tu? Kan. Jawab macam mana pun tak sedap tak kita dah. Nak ajak balik Jempol kita. Syurga ini bukan sekadar indah. Syurga itu dirasai macam kita
Masya Allah, balik kampung. Inilah kampung kita. Dan kita sebut macam tu. Tak ada kita perjalanan. Rupanya ini kampung kita yang sebenar. Begitu juga roh kita. Sebab tu ulama kata badan kita, kampung dia adalah syurga, tempat Nabi Adam AS didirikan dahulu. Adapun roh kita, kampung dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Roh kita kampung dia fi hadratillah, di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kampung. Selagi roh kita tidak kembali ke hadrat Allah, selagi itu roh kita tidak bahagia. Walaupun orang tu tak tahu, sebab roh dah berpenyakit sampai dia tak tahu bahawa dia tidak bahagia. Dia tak tahu bahawa dia sedang menderita. Parah. Orang sakit tak tahu dia sakit. Itu parah. Tapi kalau orang sakit dia tahu dia sakit, dia akan cari macam mana nak menyembuhkan sakit dia. Sebab tu syurga pada roh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita tahu tak tahu, itulah dia. Termasuk Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan kita ke hadrat dia di akhirat nanti. Itu lambat, ajilah kita kata. Sebab kita sibuk dengan nikmat di dunia ini dengan nafsu kita, maka tidak berpeluang kita kembali kepada sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita lalai dengan dunia ini, tetapi dalam syurga nanti Tuhan akan tarik roh kita kembali ke hadrat dia. Kecuali orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia kembali kepada tanah air dia di dunia lagi. Yaitu di kalangan para awliya illahi salihin. Yang diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Al-Imam Syekh Qadir Al-Jilani, seseorang yang suluk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah menuju ke tanah air mereka. Ar-ruju' ilal watan. Dia sebut satu bab yang ditulis oleh Syekh Qadir Al-Jilani, tadi ar-ruju' ilal watan. Kembali kepada tanah air. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kerinduan pada hati kita untuk kembali ke hadrat dia. Kuat panggilan itu. Maka dia akan mengorak langkah mujahadah untuk meninggalkan pandangannya kepada dunia ini. Mujahadah untuk meninggalkan pandangannya kepada makhluk ini. Dia menuju pandangan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengorak langkah ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat kejujuran hatinya, makin segera dia kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat kembali ke hadrat Allah ketika di dunia lagi. Dia dapat kembali ke hadrat Allah ketika di dunia lagi. Ketika rohnya dapat kembali ke hadrat Allah, maka dia telah mendapat syurga yang awal. Namanya Jannatul Ajilah, syurga yang segera. Betapa mulianya roh kita ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, betapa mulianya roh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan izinkan roh ini kembali kepada syurga dia ketika di dunia lagi. Allah Subhanahu wa taala tak izinkan jasad kita kembali ke syurga yang asal, kecuali menempuh marhalah-marhalah tertentu. Masuk alam barzakh dulu, pergi ke padang mahsyar dahulu, timbang dahulu, meniti siratul mustaqim, tak tahu bila masa akan masuk ke syurga itu. Mana tubuh badan kita Allah Subhanahu wa taala lewatkan untuk kembali ke syurga dia. Adapun roh kita, kejadian yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala izinkan dia kembali ke syurga dia ketika di dunia lagi. Tapi orang tak faham, orang tak tahu. Allah taala mengatakan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sangat zalim, sangat jahil, sangat bodoh. Tuhan kata. Tuhan yang sebut innahu kana zaluman jahula. Manusia itu jahil dan bodoh. Jahil. Jahilnya manusia bahawa kita boleh kembali kepada syurga kita. Tapi kita jahul. Kenapa kita jahil? Sebab kita buta disebabkan nafsu kita. Kita terpesona kepada dunia, terpesona kepada harta, terpesona kepada makhluk dan sebagainya. Maka lambat perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
latih lah beramal yang ada berjalan lah yang tu orang. Mana tertarik pada makhluk, bukan tak boleh pada makhluk. Tapi menyebabkan kita tertarik pada nafsu kita dah Allah Subhanahu Wa Taala dia lihat perangai kita itu lantak apalah macam itulah ke bahasa kan. Tuhan panggil marilah cubalah sikit-sikit lah kita kata betul pari dekat lain alamak tu Allah Taala pokok kau lah lantak lah kau mana Allah sebab dia kata bila kita memilih selain daripada Allah dah ambillah Allah Taala. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kefahaman, kesedaran, maka hati kita sentiasa ingin menuju ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu pentingnya kejujuran. InsyaAllah jujur kita. Sebab itu Al-Imam Abu Sulaiman ini mendapat murabbi yang sempurna, Ibnu Atlas Sekandari, dan beliau juga seorang yang jujur katanya. Jadi Sayyidi Abu Sulaiman cergas, kerohanian dia cergas. Kita badan kita cergas kan. Badan cergas. Dah umur dah 60 70 tak rapi cergas kan. Itu geram mana nampak orang berlarilah kejap. Baiknya sakit lutut. Geram kat tengok orang bunuh-bunuh ni cergas. Kita pun cubalah berbaik cergas. Latih 3 hari. Mana jasad kita tak mampu nak cergas macam muda-muda main kan. Muda-muda ni melajang-lajang rasa. Tetapi kerohanian kita boleh cergas. Kerohanian boleh cergas. Sebab kerohanian ni bukan tua, dia tak ada makna tua kerohanian ni. Ada mahu dah tua tak. Kerohanian cergas rohani ini dia tidak memilih usia. Jangan kita samakan rohani dengan jasad kita. Tak dapat nak beramal dah latih. Tak. Cergasnya rohani ini dia tak kira tua atau muda. Orang muda pun tak cergas rohani dia. Budak sekolah agama cergas ke rohanian? Tak ada cergas. Wan-wan lagi cergas kerohanian dia. Bermaksud cergas kerohanian, semangat dia untuk beramal. Maksud cergas. Cergas kerohanian maksud bila beramal semangat. Bila beramal suka, riang, cergas, suka, itu maksud dia rohani dia cergas. Budak-budak muda walaupun cergas badan dia, kerohanian tak cergas. Bila belajar lambi dah Allah dia bila suruh pergi musalla dah main dia suka main cergas mana rohani dia tak cergas. Jadi kecergasan rohani ini dia bukan kira muda atau tua, dia mengikut lemah atau kuat iman kita. Kalau kuat iman kita, semangat kita beramal, syukur kita. Maka Imam Abu Sulaiman ini memiliki kerohanian yang cergas. Juga suka sangat ibadat. Kenapa cergas kerohanian dia? Berpunca daripada kejujuran hati dia. Mana kejujuran hati untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kejujuran hati untuk mencari cinta Allah Subhanahu, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tujuan yang paling tinggi, yaitu untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW bila gagal berdakwah di Taif, apa Rasulullah kata bila dia gagal untuk berdakwah Taif? Bila Nabi diseksa, dilontar dengan batu dekat Taif, apa yang Rasulullah inginkan? Apakah Nabi ingin nak balik? Tak. Maka Nabi kata, ya Allah, sekiranya kegagalan aku berdakwah di Taif ini tidak mengundang kemurkaan-Mu, itu sudah memadai, kata Allah, kata Nabi SAW. Sebab Nabi tujuannya mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala tidak murka disebabkan Nabi gagal
berang di Taif. Nabi tidak ingin membalas. Bukan itu tujuan Nabi SAW. Tujuan Nabi semata-mata untuk menuntut redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejujuran disebabkan kejujuran hati beliau, sehingga kejujuran itu Al-Imam Abu Sulaiman mewarisi kerohanian guru makrifat daripada guru dan Al-Imam Ibnu Ta'ala Sekandari. Dan seterusnya beliau meneruskan pentarbiyahan kepada murid-murid yang datang berguru kepada beliau. Maka lahirlah ramai di kalangan para awliya ila salihin di bawah pentarbiyahan Abu Sulaiman Daud Al-Kabir ini. Seperti mana muncul tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi ini. Maka cukuplah untuk kita mengetahui akan keahlian beliau dalam pentarbiyahan tasawuf, bahawa beliau memiliki murid yang cukup masyhur dalam dunia Islam, yaitu Al-Arif Sayyidi Muhammad Wafa Bahrus Safa. Sayyidi Ali Wafa Muhammad Wafa Bahrus Safa. Sayyidi Ali Wafa. Nampak silsilah. Ini ada silsilah. Sanad silsilah dia. Dua sanad. Sanad silsilah Sayyidi Ali Wafa Dakhili, Sayyidi Ali Wafa, bukan, Sayyidi Muhammad Wafa, Sayyidi Muhammad Wafa Bahrus Safa, bermaksud murid kepada Abu Sulaiman ini bernama Sayyidi Muhammad Wafa Bahrus Safa. Murid kepada Sayyidi Muhammad Wafa Bahrus Safa adalah Sayyidi Ali Wafa. Jadi Sayyidi Ali Wafa ni seorang wali yang besar di Mesir. Di Mesir itu ada seorang wali yang besar nama Sayyidi Ali Wafa. Ya, Sayyidi Ali Wafa. Sayyidi Ali Wafa ni guru dia adalah Sayyid Muhammad Wafa Bahrus Safa. Sayyid Muhammad Bahrus Safa ini guru dia adalah yang kita baca manaqib dia sekarang ni, Abi Sulaiman Daud Al-Kabir. Dan dia di antara murid dia yang hebat, Sayyidi Muhammad Wafa Bahrus Safa, yang akan datang kita baca manaqib dia. Sayyidi Muhammad Wafa Bahrus Safa ini memiliki seorang murid yang mewarisi tarbiyah Sayyidi Ali Wafa. Sayyidi Ali Wafa ni seorang ulama yang masyhur. Sayyidi Ali Wafa ni seorang awliya yang besar. Sehingga di antara karamah Sayyidi Ali Wafa ni, bila dia meninggal dunia, dia bercakap. Bercakap dah meninggal dah kena kapan dalam kando tu, dia bercakap. Kalau kita macam mana orang? Ada dua pendapat lah. Ada kata jenazah Sayyidi Ali Wafa ni bercakap. Ada kata ada suara lain yang bercakap. Wallahu alam. Ada dua pendapat. Ada kata ada suara lain yang bercakap. Ada kata jenazah Sayyidi Ali Wafa ni bercakap. Ketika mana? Ketika mana meninggal dunia, anak murid berebut-rebut. Seorang nak ke bumi kat kampung dia. Murid dia kata ke bumi kat kampung dia. Jenazah ni mana nak ke bumi kan? Tuan guru main tak ada. Siapa tinggalkan wasiat. Jadi berebut di antara dua murid Sayyidi Ali Wafa ni. Maka terdengar suara. Ada kata suara tak tahu di mana-mana. Ada kata suara guru di Sayyidi Ali Wafa bercakap tentang dekat mana nak ke bumi kan. Maka kata Sayyidi Ali Wafa, kebumikan aku di antara Ibnu Athaillah Sekandari dan Imam Ibnu Faridi. Jadi dekat Mesir tu, dekat belakang Universiti Azhar tu, ada dua makam wali yang masyhur, iaitu Imam Ibnu Athaillah Sekandari, pengarang kitab Hikam. Satu lagi wali yang terkenal Ibnu Faridi, Ibnu Farid nama dia. Ni wali besar. Maka Sayyidi Ali Wafa kata, kebumikan aku di antara Ibnu Athaillah Sekandari dan Ibnu Faridi. Maka kalau ziarah makam Sayyidi Ali Wafa, makam dia tengah-tengah. Di antara Ibnu Athaillah Sekandari
dan juga Ibnu Faridi. Emosi ziarah lah. Itu Sayyidi Ali wafa, Masya Allah. Ya, punya karamah. Jadi kalau kita baca silsilah Imam Syazuli, Abu Abbas Al-Mursi, Ibnu Al-Sakandari, sekarang kita membaca Abu Sulaiman Daud Al-Kabir, Masya Allah. Semua wali-wali bahasa apa maksud? Aulia, orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Bahkan darajat para aulia lebih tinggi daripada darajat syuhada. Derajat para aulia lebih tinggi daripada derajat syuhada. Lebih mulia daripada para syuhada yang mati di medan perang. Mereka lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara muridnya ramai. Sayyidi Abu Sulaiman Daud Al-Kabir ini punya murid yang ramai. Di antara dia adalah Al-Arif Billah Syekh Sayyid Muhammad Wafa Bahrus Safa, ya? Rahimahullah. Kemudian di antara karangan kitab beliau, jadi ulama ini bukan sekadar wali macam itu saja, tapi memiliki karya-karya kitab yang masyhur. Karya beliau di antara bantuan muridnya, beliau memiliki hasil penulisan. Sebab itu ulama terkadang para ulama ni dia menulis sendiri, dan terkadang para ulama murid dia yang menulis. Guru dia mungkin ceramah dan sebagainya, murid yang menulis. Jadi dua cara ulama meninggalkan karya dia, sama ada dia sendiri yang menulis dan terkadang murid dia menulis. Sebab itu kita Haqaiq Anit Tasawuf ada dua pendapat. Ada pendapat mengatakan Syekh Abdul Qadir Isa sendiri yang tulis kitab Haqaiq. Ada juga mengatakan Syekh Abdul Qadir Isa tak tulis, murid dia yang tulis kalam dia. Begitulah Sayyidi Abu Sulaiman Daud Al-Kahari ini dikatakan dengan bantuan muridnya, beliau memiliki hasil penulisan yang menakjubkan pada menjelaskan keadaan ahwal para awliya dalam berbicara tentang asrar, ilmu dan kedudukan beliau. Di antara kitab dihasilkan beliau dengan bantuan muridnya ialah Uyunul Haqaiq. Nama kitab pun hebatnya. Uyunul Haqaiq. Yang kedua Kashful Balaghah fil Ma'ani. Yang ketiga Al-Latifatul Mardiyah fi Syarhi Du'a Syadziliyah. Kitab yang mensyarahkan wirid-wirid dan doa dalam tarikat Syadziliyah. Syarah ala Hizbul Bar. Masya Allah. Kita baca Hizbul Bar, kita boleh baca syarah dia. Kalau kita bersyarah dia bermaksud jangan bersyarah terjemah pun lagi ya. Kita baca ya kan. Apa makna yang kita baca? Dia syarah ni bukan sekadar makna kalimah. Syarah ni memberikan kepahaman yang lain. Itu daripada syarah. Kalau kita terjemah kalimah dengan kalimah, itu sekadar kita memahami kalimah saja. Bila ulama syarah, dia berikan satu kepahaman yang luar biasa. Seperti mana kita baca salawat Ibnu Mashis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala man minhu syaqatul asrar. Itu boleh kita terjemahkan makna kalimah dia. Ada ulama mensyarahkan salawat itu menjadi satu buku. Satu buku mensyarahkan, bermaksud ada makna-makna yang luas pada salawat itu. Jadi Sayyidi Abu Sulaiman Daud Al-Kabir ini dia mensyarahkan Hizbul Bar. Dia juga ada kitab mensyarahkan Hizbul Bahar. Hizbul Bahar ni pendek kan, tapi dia mensyarahkan. Saya pun belum tengok oleh kitab dia. Mudah-mudahan jumpa kitab dia ni. Paling tidak pun syarah Hizbul Bahar. Perkataan beliau, kata Al-Imam Abu Sulaiman Daud Al-Kabir. Dia terkenal Daud Al-Bakhili. Dia nama dia terkenal Daud Al-Bakhili. Ringkasan Syekh Daud Abu Sulaiman Daud Al-Kabir, ringkas dia terkenal nama dia Daud Al-Bakhili. Daud Al-Bakhili.
Sayyidi Daud Al-Bakhili. Dia ringkas dia. Dia ulama ni ada nama ringkas dia kan. Macam Ibnu Abdullah Sekandari, nama dia panjang. Ibnu Abdullah Sekandari nama dia Al-Imam Tajuddin Abdul Fadl Ahmad bin Muhammad Abdul Karim Abdul Rahman bin Abdullah bin Ahmad Isa. Pendek dia Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah pendek dia kan. Imam Syazuli nama panjang. Pendek Imam Syazuli. Begitu juga Al-Imam Abu Sulaiman Daud Al-Kabir, panjang nama dia. Tapi ringkasannya Syekh Daud Al-Bakhili. Di antara kalam Said Daud Al-Bakhili, katanya dalam kitab beliau yang dinamakan Uyunul Haqaiq, beliau mengatakan Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan niat, dan sesungguhnya setiap orang dikira berdasarkan apa yang diniatkan. Maka ketinggian kadar keinginanmu dalam niat akan menghasilkan ketinggian kedudukanmu dalam alam asrar. Jadi Al-Imam Daud Al-Bakhili mensyarahkan makna hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Nabi bersabda hadis hijrah ini, innamal a'malu binniyat, hanya saja amal itu dengan niat, wa innamal likulli imrin ma nawa. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan seorang itu akan dapat mengikut apa yang diniatkan. Ini ada rahsia suluk pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Daud Al-Bakhili. Maka katanya ketinggian kadar keinginanmu. Jadi keinginan inilah makna niat dalam hadis Nabi itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Amal itu tergantung dengan niat. Seseorang itu akan dapat mengikut apa yang diniatkan. Maka kata Syekh Daud Al-Bakhili, ketinggian kadar keinginanmu itu. Jadi yang nama ada keinginan, semua orang ada keinginan. Macam-macam keinginan kita. Tetapi keinginan yang paling tinggi adalah ma'rifat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu keinginan yang paling tinggi yang disebut oleh ulama himmatun 'aliyah. Himmah 'aliyah nama dia. Himmah ni keinginan. Himmah 'aliyah. Masya-Allah. Kita tersesat disebabkan keinginan kita ni tidak tinggi. Keinginan kita tak tinggi. Dengan arti kata lain, keinginan selain daripada makrifat, keinginan selain untuk mendapat redha Allah, semua keinginan kita bertahap rendah. Bertahap dah lah. Kalau ingin syurga, masya-Allah, itu lebih tinggi daripada keinginan dunia. Kita nak senang akhirat, itu lebih tinggi daripada kita nak senang di dunia. Tapi tidak ada gandingan dia bila orang itu keinginan untuk makrifat Allah Subhanahu wa taala. Keinginan untuk mendapat redha, pandangan redha Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, yang aku inginkan pandangan redha-Mu ya Allah. Yang aku inginkan pandangan redha-Mu ya Allah. Yang lain itu terpulang kepadamu ya Allah. Yang penting redha-Mu ya Allah. Keinginan untuk makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan keinginan ini perlu diperkuatkan. Macam kita naklah, dan nak bona duit ni. Kuat betul keinginan kita. Nak betul. Menggagau kita cari sebab keinginan itu kuat betul. Apa lagi keinginan kita? Kuat keinginan kita. Kenapa kita tidak kuatkan keinginan kita untuk makrifat pada Allah Subhanahu wa taala?
Sekiranya kuat keinginan kita untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sinilah rahsia hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Seseorang akan dapat ikut apa niat dia. Bermaksud kalau kita gagal sekali pun untuk makrifat, tapi kita punya keinginan untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Daud Al-Baqili, ketinggian kadar keinginanmu dalam niat akan menghasilkan ketinggian kedudukanmu. Bermaksud orang yang paling tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala bila menginginkan makrifat pada Allah Subhanahu wa taala, dan perlu jujur dengan keinginan itu. Keinginan itu perlu jujur. Tanda tak jujur bila Allah Taala uji kita dengan yang lain, dah kita berkenan dengan yang lain pula. Dah berkenan kat harta, dah berkenan kat duit, mana tak jujur. Selalu Tuan Guru dia kata, seseorang yang mencintai seseorang, dia suka cinta seseorang. Seorang lelaki cinta kepada orang perempuan, maka merayu-rayulah dia. Dia orang perempuan kata, tak anda. Tak apalah, engkau lah yang paling cantik, kata dia. Macam-macam dah yang puji, engkau lah yang penuh. Kau nak tahu tak, kata dia. Apa dia? Aku ada seorang saudara perempuan lebih cantik pada aku, dia kata. Aku ada seorang saudara perempuan, dia lebih baik daripada aku. Ada dekat belakang, dia kata. Ya kau mana? Kata dia. Dia pun berpaling. Maka kata dia, engkau dusta terhadap kata-katamu, dia kata. Tadi dia kata dia lebih cantik, tak ada yang lebih cantik dah. Jadi kau ada saudara perempuan yang lagi cantik, ada kat belakang, dia kata. Dia pun berpaling daripada pandangan dia. Maka dia kata dusta, dia kata. Ada lagi orang yang mari dia tunggu masa je. Kalau ada lagi yang lain, dia akan bertukar ke lain. Mana tidak jujur dengan kata-katanya. Masya-Allah, mana kalau kita jujur dengan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin kita terpersona kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila niat kita tinggi, maka kita akan tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud kalau memang kita betul-betul yang kita inginkan redha Allah, yang kita inginkan makrifat pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berada kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rendahnya kita sebab hati kita menginginkan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, katanya manusia itu ada dua jenis, yaitu yang sibuk dengan dunia untuk memakmurkan, mendirikan serta memperteguhkan pemerintahan. Maka mereka itu adalah daripada kalangan alim ulama, katanya. Manusia ia dua, katanya. Yang pertama sibuk dalam dunia memakmurkan, mendirikan serta memperteguhkan pemerintahan. Mereka itu adalah di kalangan alim ulama. Yang kedua, yaitu yang tinggi keazaman mereka. Setelah mendapati apa yang didapati oleh golongan terdahulu daripada kalangan tabi'in dan sahabat tentang kefahaman asrar, dan mereka meminta untuk dipermudahkan agar sampai kepada kedudukan yang tahqiq, maka mereka itu adalah kalangan arifin. Jadi dikata para ulama menjaga siasah dunia ini. Para ulama menjaga siasah dunia ini bersama dengan pemerintahan dunia. Adapun para arifin, tujuan hidup dia adalah untuk semata-mata redha Allah Subhanahu wa taala, mencapai redha Allah Subhanahu wa taala, mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memikirkan kedudukan, kemasyhuran, kemuliaan manusia dan sebagainya. Maka itu matlamat mereka. Matlamat mereka adalah untuk mendapat asrar, mendapat ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala, makrifat pada Allah Subhanahu wa taala, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, salah tu. 122 pula. Yang ketiga di antara perkataan beliau,
tidak ada sesuatu keazaman yang lebih tinggi dalam ibadatmu kepada Allah. Semua benda yang sama. Niat azam. Itulah perkataan para awliya. Mana-mana pun tentang Allah, tentang redha Allah, tentang makrifat Allah Subhanahu wa taala. Itu pun yang hati kita rosak setiap hari, benda itulah. Benda itu yang hati kita rosak setiap hari. Ya, iaitu matlamat kita dah bertukar-tukar. Tidak lagi untuk mencapai makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya tidak ada suatu keazaman yang lebih tinggi dalam ibadahmu kepada Allah, melainkan hanya mendekatkan kepada yang disembah kepada Allah. Takarub. Jadi kita ibadat kepada Allah untuk takarub, untuk hampir kepada Allah dah. Hampir kepada Allah. Yang lain itu serah pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau kita jujur dengan seseorang, kita kata kita nak hampir dengan dia, kita duduk bersama dengan dia sahaja. Makan minum tengok keadaan dah, terpulanglah. Tapi yang penting dapat duduk bersama, kata dia. Contoh ni kata. Jadi suami isteri yang hidup semati ni, yang penting dapat bersama dengan laki dia. Anda dapat bersama dia kata. Tak ada rumah dah, tak ada duduk dekat bawah tanah. Tak apa, bawah tanah lah kata dia. Jadi cerita piramid dia. Yang penting dapat duduk sama, kata dia. Benar, masya-Allah. Habis rumah tak kisah. Dalam masuk lubang, lepas tak tahan dia dah. Lepas dah buah rumah dah. Lepas ni masuk dalam kubur, tak idea dah, tak mau dia dah. Ada had juga boleh bersama ni kan. Sampai masuk dalam kubur pula tak rasa dah. Gitu. Jadi masuk orang yang ikhlas makna cinta, yang paling nikmat itu adalah dapat duduk hampir bersama. Yang lain tu terpulanglah. Ada makan, ada pakaian, ada harta. Yang penting dapat duduk bersama. Ini makna cinta yang ikhlas di antara dua orang. Begitulah bila ada nilai ikhlas kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita rasa hampir kepada Allah Subhanahu wa taala, takarub pada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud takarub kepada Allah Subhanahu wa taala? Maksud takarub kepada Allah, bila kita menyebut nama Allah, kita rasa seronok. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kita rasa gembira. Menyebut nama Allah rasa tenang. Menyebut nama Allah rasa lazat. Bermaksud kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Bila kita menyebut nama Allah rasa muak, bermaksud hati kita jauh daripada Allah. Hati kita bersama dengan makhluk. Hati kita bersama dengan anak, isteri, harta dan sebagainya. Jadi hati kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita paksa-paksa juga nak menyebut nama Allah taala, jadi muak gitu. Dah tu latih dah gitu. Bermaksud kita tidak suka untuk takarub pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka takarub pada Allah Subhanahu wa taala gembira menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tujuan untuk hampir diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah yakin, bertambah gembira dan sebagainya. Maka ketika hati kita hampir pada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah dikata, tidak ada keazaman yang lebih tinggi dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali tujuan untuk takarub pada Allah Subhanahu wa taala. Melainkan hanya untuk berdekatan yang disembah itu Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan ganjaran. Bukan kita pandang ganjaran, tapi nikmat itu adalah pada hampirnya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana sekiranya dia menganugerahkan kepadamu, masya-Allah, bermaksud untuk takarub kepada Allah taala juga satu nikmat anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi maka dia sekiranya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita, mempermudahkan kepada kita untuk memasuki pintu hadrat dia. Masuk pintu hadrat Allah SWT bermaksud hati kita diizinkan untuk hampir ke hadrat dia. Masya Allah, Allah permudahkan kita untuk hampir ke hadrat dia.
Maka sekiranya dia menganugerahkan kepadamu untuk memasuki pintu hadratnya, maka di sana terdapat ganjaran yang lebih tinggi daripada mana-mana orang. Jadi tak payah risau apa bodoh, Tuhan nak bagi tahu tak. Sebab kata Imam Al-Bakhili, sekiranya kita masuk ke dalam pintu hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, maka ganjarannya melebihi segala orang. Itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda dalam hadis kudusi, "Man syaghala zikri an mas'alati," atau kama qala. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, barang siapa sibuk berzikir kepada Allah, sibuk mengingati Allah, mereka rasa seronok mengingati Allah sehingga tak sampai nak minta apa-apa kepada diri dia, kebaikan dunia dan akhirat. Sebab dia sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi kata Allah Taala beri kepada orang itu lebih baik daripada orang yang minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta, ya Allah bagilah aku sekian, ya Allah bagilah aku duit lebih, ya Allah bagilah kita untuk diri kita, bagilah akhirat sekian. Jadi tidak mempedulikan takarrub atau tidak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang penting apa kita dapat. Apa kita minta jugalah. Tapi kita memikir apa kita dapat. Tapi ada orang memikirkan bagaimana nak hampir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dipikirkan adalah takarrub pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Imam Al-Bakhili, sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepadamu untuk masuk ke hadrat dia, maka di sana terdapat ganjaran yang lebih tinggi daripada segala orang. Dia akan mengurniakan kepadamu dengan nikmat sehingga kamu menjadi hamba-Nya yang sedar bahawa kamu dikurniakan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata atas yang demikian itu. Ada pula 3 sebenarnya. Yang ni 2 pun ni. Salah lah ni kan. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.